Good evening, class. In last lecture, we discussed about the different moment of inertia. Different moment of inertia means the body, the different symmetrical bodies and their moment of inertia. I hope all of you remember all the formulae, all the values of moment of inertia of all kind of body that we discussed in last lecture, because these values are so much important in the point of view or in the direction of when you are solving some numericals on moment of inertia. Once you learn perpendicular axis theorem or parallel axis theorem, you will be able to solve any problem which will be based on moment of inertia. Okay? After that, some of the dimensions or some of the quantities, some of the symmetrical bodies that are remaining and their values of moment of inertia that we are going to discuss in this lecture. I hope you will pay attention in this lecture because this is the last topic or last lecture on moment of inertia while calculating particular symmetrical bodies moment of inertia. Okay, try to focus. First of all, tell me, doesn't matter whether you are telling me or not because I can't listen to you, I can't hear your voice, but still we try to revert all the dimension quantities, all the moment of inertia that we calculated up to the last lecture. First of all, we calculated the moment of inertia for rod when axis is so much important. When someone is saying that axis is passing through the center and parallel to the base, in such a scenario, you must know where is the position of axis. On that basis, you have to take the distance. You have to take the distance from the base to the particular axis location. Okay. Now tell me, rod when axis is passing through the center, in such a case, the moment of inertia was ml squared divided by 12. I hope you remember all these things. The next case what we discuss is the moment of inertia when axis is passing through one end of column or one end of rod. In such a scenario, the moment of inertia was ml squared by 3 for a ring 2D, mr square for disc. Yes, tell me, moment of inertia was mr square by 2. The reason behind that, the moment of inertia of disc is less. Moment of inertia of disc is less than the ring. What was the reason? Reason is the radius. Or the moment arm. Moment arm. Okay. तुम्हाला माहित असेल आता रेडियस वाढते तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा वाढतो. रेडियस कमी तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा कमी. ओके. त्याच्यानंतर काय बघितलं होतं, एक रेक्टँग्युलर लामिना बघितला होता, रेक्टँग्युलर लामिनाची प्लेट. ठीक आहे. जर एक्स ऍक्सिस ला क्रॉस कर, एक्स ऍक्सिस म्हणजे कधी लेंथ आहे. आता हा तर एक्स ऍक्सिस आहे. ठीक आहे. आय एक्स एक्स. ठीक आहे. एक्स ऍक्सिस कोणता असेल रे? हा झाला. ठीक आहे. हा ऍक्सिस आणि हे काय झालं मग? ब्रेड झाली. ही लेंथ तर ब्रेड. आय एक्स एक्सिस कोणाला कट करतोय? ब्रेडला. कोणाला कट होते? ब्रेडला. mv स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 12. आणि तो जर कधी लेंथला कट करत असेल तर काय झालं तिथं? ml स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 12. हॅलो, यू रिमेंबर? कोणाला कट करेल? y असताना l ला कट करेल, इथं काय येईल? l. जर ब्रेडला कट करत असेल तिथं काय? हे कशावरून आलं? ह्या फॉर्म्युला बघा. ह्या फॉर्म्युला आहे रॉडच ना शेवटी. इथे L च्या ऐवजी काय ना बदलणार ना क्वांटिटी. लेंथ असेल तर लेंथ, ब्रेथ असेल तर ब्रेथ. ठीक आहे. त्यानंतर काय डिस्कस केलं होतं? सिलेंडर. ओके. काय डिस्कस केलं होतं? सिलेंडरचा कन्सेप्ट सारखाच होता. ठीक आहे. हॉलो सिलेंडर असेल तर हे कोणासारखं झालं? रिंग सारखं. आणि रिंगचा काय असतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वेअर.
रिंगचा क्लास मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r square. जर कधी कंप्लीटली फील्ड सिलेंडर असला तर हे पुन्हा हा पुन्हा सारखा झाला डिस्क सारखा. तर कंप्लीटली फील्ड सिलेंडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर filled cylinder is like a disc, which disc means which don't have any kind of hole or any kind of point in the center or at anywhere. For such case, the moment of inertia is m r square by 2. And one thing that I forgot to tell you was angular disc. What was the moment of inertia for angular disc? It was m upon 2, and the portion from here to here we are considering the mass is there. Okay, angular disc. Similarly for angular cylinder, same light angular disc m upon 2 r2 square minus r1 square. Okay, one more point that we discussed in last video, which is very important, and that was triangular lamina, Remember here axis is about the base. Axis was about the base, or axis is about base. Okay, axis is about base. Here is the axis, means the triangle is rotating is like this. Triangle is, just consider this is the base of triangle, and here to here is the imaginary triangle. Now we are rotating triangle. It means what? Like this. Remember, this is the height, this is the peak point of triangle. Now this is rotating like this. Okay, that's why we are considering axis about the base. When axis is about the base, then the moment of inertia is, yes, tell me, mr square, not r square. Why not r square? Because we have height. Now we have this height h. Okay, that's why mh square divided by 6. mh square divided by 6. In certain books or at somewhere point, whether you are searching on Google, you are using any kind of search engine, and you are searching for moment of inertia or triangular lamina, it is basically depends on where your axis is, whether it is from center, whether it is from the peak point. If axis changes, then the value of moment of inertia changes. When axis is about the base, the moment of inertia is mh square by 6. When passing through center, maybe it's mh square by 12, and another day the value mh square divided by 36. Okay, I will tell you how this value came from. From where this value came from. Such value is possible to calculate when you must know the perpendicular axis theorem or parallel axis theorem. Okay, now the next point that we are going to discuss is moment of inertia. Obviously we are discussing about moment of inertia, but now we are changing our topic from cylinder to sphere. Remember one thing, let me check my camera. Okay, all done. Remember, in rolling motion, okay, what is this feeling of motion? Okay, rolling motion. In rolling motion, sphere is so much important because many problems asked on rolling motion, and basically the concept or the parameter chooser is sphere. Many problems are asked on sphere. Maybe once or twice they ask on triangle or rectangular plate. No. Rectangular plate, they will not going to ask you problems on rectangle. Definitely they will ask you for triangular lamina. Okay, they will change your axis, they will change your mass density, and rolling motion. Obviously we have more formulas for rolling motion because we are going to add tau in that. Okay, now try to focus on cylinder. So much important, you must know the values of moment of inertia. Okay, moment of inertia, I am going to write it down as I, moment of inertia I. For now we are going to choose sphere. Now we have sphere, but
here the sphere is hollow, but sphere is a hollow. Okay, now just consider we have this red sphere. Now tell me, this is 2D or 3D? This sphere is 2D or 3D? Right now I don't know what is this, what is 2D, 3D. You know what? While drawing a circle on board, you have to finish it in only one stroke. Otherwise, you will get disturbed. As I am going to disturb. Now this looks like a perfect circle. This is a circle, but when I am saying that it is a sphere, then the one thing that's strict in your mind, on our mind, is sphere is completely 3D. Okay, sphere is completely 3D. Now there is no quantity in the world, or maybe someone developed, maybe somewhere at some point we can get hollow sphere, because sphere, obviously when we consider or when we discuss about sphere, then what we think, it's a completely filled up sphere. Okay, hollow sphere, yeah, it is just an imaginary thing. Hollow sphere is an imaginary thing. We are just imagining. बघा आपल्या गावरान भाषेत सांगतो, ठीक आहे. बघा स्फियर म्हणल्यावरती पृथ्वी, स्फियर म्हणल्यावरती काय, कोणता एखादा पदार्थ जो असतो कम्प्लीटली टर्बूज घ्या, काय पण घ्या, सर्कल नाहीये पण सर्कल सोडून काही पण आहे, अशा सगळ्या गोष्टी काय आहेत, स्फियर आहे. अरे कळतं का? ठीक आहे, चला बघा. ऑरेंज खाल्ले असेल ना, संत्रे, आंबा. ओके, ते सगळे काय, आंबे भरपूर खाल्ले असेल यावेळी. इथे कामं काही नाही तुम्हाला भेटू, बरोबर. आता इंडिकेटर लागले तुमचे सगळ्यांचे. तर सिलेबस मागे पुढे चाललाय. आतापर्यंत आम्ही बोलत होतो, अभ्यास करताय का, पूर्ण विचारतोय, अभ्यास करताय का, मला पहिल्या 2 मिनिटच्या नोट्स पाठवा, रिव्हिजन करा, पुढचं वाचा. बट नाही, आम्ही आमचं कर्तव्य करा. डोंट वरी अबाउट दॅट. वी विल कंप्लीट युअर सिलेबस. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अप ऑन यू. We are going to conduct your more lectures. We are conducting your more time. We are taking your more time and going to complete your syllabus. The worry is to you. How you will manage all these things is up to you. If you are ready, means what? Whatever the portion that we discuss till the day, you have to be prepared for that. You must know all the concept, all the chapters, all the problems you have to solve till the day from the previous chapters. Because from tomorrow you will not get any kind of time to go back, because the syllabus is going to so fast and you will be get bombarding. You are going to strict out with brain hammering questions, brain hammering lectures, video lectures. That means you are going to so many disease in future. Okay, now try to focus on whatever the syllabus is going on. Try to solve the more problems on particular topic. Then and then you will get clear idea about certain point. Okay, now we have sphere. एक sphere है, टर्बूज है, आंबा है, तो कसा है, sphere टाइप है, ठीक है. बट आंबा आहे, बट आतमध्ये काही नाही. ओके, इमॅजिनरी, आधीच बोललो होतो काय आहे, एक इमॅजिनरी पार्ट आहे, ठीक आहे, हॉलो स्फियर. चला, एक आहे आंबा, ज्याच्या आतमध्ये काही नाही. बरं चाललंय, बरं तरी घेऊन जातो जाताना, ठीक आहे. झाली इच्छा हा घ्या, आतमध्ये काही नाही. काय विचारलं पाहुण्याने, काय सर, काका तू काय, हॉलो आंबा, ठीक आहे. कसा आंबा आहे, हॉलो आंबा, ठीक आहे. चला बोला, बंद झालं टाइमपास, टाइमपास करतो. बघा, असणार सेंटर, ठीक आहे. अबाउट एन ऍक्सिस कसा आता त्याचा सेंटर, अबाउट एन ऍक्सिस कसा असणार याचा सेंटर मधून पास होता. ओके, आता बघा, स्फियर म्हणल्यावर हा 3D आहे. स्फियर म्हणल्यावर हा किती झाला, 3D. ही आहे जी कोणती झाली आहे, x y z. इथे दिलं ना तुम्हाला x y z. बघा, आता समजा एक त्या आंब्याचा कोणते तरी 2 पॉइंट पकडा, ठीक आहे. आता डिस्टन्स कन्सिडर करायचं का, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय आहे, बोला, m/r², बरोबर. आता हा डिस्टन्स कुठून असतो, सेंटर पासून तर ऍक्सिस पर्यंत, सेंटर पासून तर ऍक्सिस. समजा आता ऍक्सिस कोणता तरी असतात. आता समजा एखादा ऍक्सिस इकडनं पास झाला तर ही डिस्टन्स r मानायला लागला तर, ठीक आहे. आता हा तर हॉलो स्फियर आहे, बरोबर. मग ह्याचं मास कुठे असणार आहे, सगळं याच्या काठावर. हॉलो स्फियर म्हणजे हे सगळं मास कुठे असतं, काठावर.
याला मी इथे म्हणतो डीएम मास, इथे काय म्हणतो एक छोटंसं डीएम मास. ओके, समजते? मग त्याचं काहीतरी लोकेशन असणार ना, काहीतरी डिस्टन्स असणार ना, आर डिस्टन्स. मग ते कॅसे कॅल्क्युलेट करणार? ते कॅल्क्युलेट करणार म्हणजे तिथे डिस्टन्स किती झाला, आर आहे 3 डायमेन्शन मध्ये, आहे कसा 3 डायमेन्शन मध्ये. म्हणून मी इथे जे काय दाखवलं आता, ठीक आहे, बघा इथे गंदी ठीक आहे, गंदा इथून इथपर्यंत जे काय डिस्टन्स आहे आता ते 3D मध्ये करायला आहे, म्हणून मी असं दाखवलं. आणि हे जे काय डिस्टन्स दाखवते मी त्या पॉइंट पासून तर डीएम मास पर्यंत, त्याला मी इथे दाखवतो. ठीक आहे, बघा इथे दाखवतो. ठीक, बुक मध्ये पण हाच कन्सेप्ट आहे. मोठे मोठे जे रेफरन्स बुक आहे, बुक मध्ये भेटणार नाही तुम्हाला, जे काय तुम्ही वापरता त्याच्यामध्ये, म्हणजे जे रेफरन्स बुक आहे त्याच्यामध्ये ह्याच कन्सेप्ट शिकवतात. ठीक आहे, बघा इथे काय आहे, हे झालं लोकेशन. ठीक आहे, आर डिस्टन्स समजा, हे आर डिस्टन्स इथून ते इतकं, हे काय झालं रे एक्स डिस्टन्स. ठीक आहे, इथून इतकं काय झालं एक्स, आणि हे काय झालं इथपर्यंत वाय. ठीक आहे, हा झाला वाय, हा झाला एक्स, आणि हा काय झाला झेड. हे डायरेक्शन काय झालं झेड डायरेक्शन. ठीक आहे, आता बघा एक्स कसा झाला असा आडवा. ठीक आहे, आपल्याला समजतं हा काय झाला वाय, आणि हा काय झाला मग झेड. आता ट्रायंगल म्हणल्यावरती तो कसा असतो 2D, म्हणून म्हणलं तर हा स्फिअर जो आहे बोललो 3D तो इमॅजिनरी, कारण की ट्रायंगल आपण 2D म्हणतो. पण आता इथं आपण काय समजतोय, ही डायग्राम कशी आहे 3D डायग्राम. ही डायग्राम कशी आहे 3D डायग्राम. मग फॉर्म्युला, या फॉर्म्युल्यावरती आहे का. ठीक आहे, छोट्या डीएम मास साठी आपण विचार करतो. ठीक आहे, कशासाठी छोट्या डीएम मास साठी. मग इनकी फॉर्म्युला काय मिळेल आपला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आय डी एम आर स्क्वेअर. आर छोटा आहे छोट्या मास साठी. ठीक आहे, डी एम आर स्क्वेअर. आता हा जो डीएम मास आहे, हे आर काय झालं डिस्टन्स. ठीक आहे, आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता कोणत्या डायरेक्शनला, इन विच डायरेक्शन, एक्स वाय और झेड. नाउ वी आर कन्सिडरिंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन एक्स डायरेक्शन. ओके, तर मग हे डिस्टन्स सुद्धा आर काय झालं, हे डिस्टन्स सुद्धा काय झालं डिस्टन्स. हे डिस्टन्स सुद्धा कसं असेल मग डिस्टन्स इन एक्स डायरेक्शन. ठीक आहे, मी स्लो घेतोय, एवढं स्लो घेतला नाही पाहिजे ऍक्च्युअली. ठीक आहे, लक्ष द्यायचं असेल. जर कधी ते वाय डायरेक्शन असेल तर काय डी एम आर स्क्वेअर, मी ते वाय लिहितो, पुढे लिहित नाही बस. ठीक आहे, तसंच मग खाली काय डी आय झेड, डी एम आर स्क्वेअर, आणि इथे काय झालं रे झेड, डीएम आर वाय स्क्वेअर, डीएम आर झेड स्क्वेअर. ओके, समजलं इथपर्यंत कसं आलं बघा. आता हे इमॅजिन करायचं झालं तर कसं इमॅजिन करणार, ते आहे का, ते आहे का, समजा घ्या काहीतरी एक तुमच्याकडे प्लेट. ठीक आहे, एक प्लेट आहे तुमच्याकडे, एक काय आहे छोटीशी डब्बा त्याच्यामध्ये तुम्ही साखर वगैरे ठेवता, काय ठेवता, काय ठेवता, बरेच पैसे पण ठेवता. ठीक आहे, बघा तो डब्बा घ्या, त्या डब्यामध्ये काहीतरी आता समजा हा तो डब्बा आहे मोठा. ठीक आहे, इथून असं काय काय 2 पॉइंट आपण कन्सिडर करतो, आर डिस्टन्स कन्सिडर करतो. ठीक आहे, ही हाईट तर वाय झाली. आता 3D म्हणल्यावरती एक्स ऍक्सिस ला काहीतरी असेल, कुठून तरी एक असा पॉइंट असेल 3D म्हणल्यावरती. ठीक आहे, एक्स झाला, आणि झेड कसं झालं रे मागून येणार, डब्याच्या मागच्या पाठीमागून येणारा एक ऍक्सिस झाला, जो की कसा आहे पुढे, जो की कसा आहे पुढे. आता पुढे दाखवता येते म्हणून आपण असं दाखवतो. ठीक आहे, हा काय झाला एक्स ऍक्सिस, जो कसा जोडतोय आडवा जोडतोय त्या पॉइंटला. ठीक आहे, कसा जोडतोय आडवा, म्हणजे हा एक्स वाय आणि झेड. आता डायरेक्शनचे म्हणल्यावरती ह्यांच्यावर अँगल किती असतो 90 डिग्रीचा. आणि हे समजतं ना वेक्टर फॉर्म. ठीक आहे, वेक्टर फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो आपण त्याप्रमाणे. ठीक आहे, मग इथं प्रॉब्लेम काय, अँगल सेम आहे, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स डायरेक्शनला असणार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स डायरेक्शनला असणार, तोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाय ला पण असणार, आणि तोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया झेड ला पण असणार. मान्य, सारखाच असतं ना, काही फरक आहे का नाही, एकच तर स्फिअर आहे. ठीक आहे, आणि तो पण होलो आहे, आणि सगळं मास कुठे काढा. मग आपण यांना असं म्हणू शकतो का, त्या सर्वांना आय म्हणून सगळ्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय, त्या सगळ्या डायरेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय एक असेल. ओके, इथपर्यंत. आता डिस्टन्स कॅल्क्युलेट कसं करणार, डिस्टन्स इन एक्स डायरेक्शन कसं काढणार. ठीक आहे, मी याला लिहून ठेवतो आपला पॉइंट नंबर 1. डिस्टन्स इन एक्स डायरेक्शन कसं काढणार, आता मी म्हटलं मला एक्स ची व्हॅल्यू सांगा ही, किंवा ही सांगा. साधा गोष्ट आहे पायथागोरस, कारण की अँगल कितीचा आहे इथे 90 डिग्री, अँगल कितीचा आहे इथे 90 डिग्री. ओके, काढू शकता. मग कसं काढणार, एक्स ची व्हॅल्यू काय असते अंडर रूट ऑफ वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, पायथागोरस साइड स्क्वेअर. ओके, येतं. तसंच वायचं काय येतं, वायचं कोणी विचार वाय डायरेक्शनची व्हॅल्यू सांगा, डिस्टन्स सांगा ऍक्सिस पासून, तर काय वाय साठी
एक्स स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. मी हे मिटवले, ठीक आहे. काय हे डिस्टन्स फ्रॉम एक्स डायरेक्शन. आणि झेड साठी काय, झेड साठी काय बोला, झेड साठी काय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. क्लिअर इथपर्यंत. काय करा, तिन्ही डायरेक्शनला ऍड करा. ऑब्विसली तिन्ही डायरेक्शनला ऍड करणार म्हणजे काय येणार आहे, आय एस येणार आहे. बरोबर आहे, काय येणार आहे, आय एस येणार आहे. ओके. मग इथे डी आय एक्स प्लस डी आय वाय प्लस डी आय झेड, डी आय झेड. ओके इथपर्यंत. मग हे डिस्टन्स आर झालं, ठीक आहे. हे इथून आर चं एक्स डायरेक्शनचं, हे झालं वाय चं आणि हे झालं झेड चं. जर ह्यांना ऍड केलं, याला प्लस केलं, याला प्लस केलं, तर हे पण ते ऍड करायचं ना आर ठेवण्यासाठी. आर ची व्हॅल्यू काय ठेवायची आपल्याला, आर ची व्हॅल्यू काय ठेवायची, आर एक्स ची व्हॅल्यू काय ठेवायची अंडर रूट वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ठीक आहे. ही मी ची व्हॅल्यू मी देतो डी एम आर स्क्वेअर होतो ना, फॉर्म्युला काय असतो आर स्क्वेअर म्हणजे वाय स्क्वेअर. चला लिहून देतो, ठीक आहे. वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. समजून नाही घेतला तुम्ही बरोबर, ठीक आहे. डी एम वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर आणि त्याचा परत स्क्वेअर. डी एम शेवटी काय झालं मग आता एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अंडर रूट मध्ये. ठीक आहे. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज कशात आहे, अंडर रूट मध्ये. सगळ्या व्हॅल्यूज कशामध्ये, अंडर रूट मध्ये. झेड स्क्वेअर साठी काय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आणि त्याचा स्क्वेअर. म्हणजे डायरेक्टली स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होणार आहे. मला एकच म्हणायचं स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होणार आहे असं. ह्याची व्हॅल्यू काय आय, ह्याची व्हॅल्यू काय आय. म्हणजे डायरेक्टली इथे काय आलं आहे 3i. इथे काय आलं 3i. ओके. मग इथे डीएम, डीएम काय होईल तिथे स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल, वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर प्लस डीएम एक्स स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर प्लस डीएम एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ठीक आहे. 3i इज इक्वल ऍडिशन करायचं सगळ्यांची. डीएम तर सगळीकडे काय राहणार आहे कॉमन, डीएम सगळीकडे काय राहणार आहे कॉमन. आता वाय इथे पण आहे, इथे पण आहे म्हणजे डबल झाला. झेड इथे पण आहे, इथे पण आहे डबल झाला. एक्स इथे पण आहे, इथे पण आहे म्हणजे डबल. म्हणजे 2 सुद्धा काय होणार कॉमन, 2 सुद्धा काय होणार कॉमन. मग आतमध्ये काय काय उरलं, आतमध्ये काय उरलं एक्स त्यांची सिंगल सिंगल क्वांटिटी एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ठीक आहे इथपर्यंत समजलं, काही अडचण आली इथपर्यंत नाही. चला मग आता इंटिग्रेशन जर काय झालं दोन्ही साईडला. आता मी इकडे डी आय, इथे डी आय डी आय म्हणत होतो. ठीक आहे. इथे डी आय डी आय, आता इथे इंटिग्रेशन टाकलं असतं, इथे इंटिग्रेशन आणि इथे इंटिग्रेशन. ठीक आहे. तर इंटिग्रेशन ऑफ डी आय काय येणार आय एस येणार. म्हणजे प्रॉब्लेम कोणत्या साईडला येतोय, इकडच्या साईडला. इकडे इंटिग्रेशन ऑफ डी आय काय आलं असतं, आय आलं असतं, मी ते लिहित नाही. इकडे इंटिग्रेशन काय आणि किती ते किती इंटिग्रेशन 0 टू बघू काय 3i. बाहेर कोण येत नाही, 2 बाहेर येत नाही बरोबर. आतमध्ये काय केलं इंटिग्रेशन मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर आणि इंटू काय उरलं इथं डीएम उरलं, इंटू काय उरलं डीएम. साधी गोष्ट आहे बरोबर. आता एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. आता कोणत्याही डायरेक्शनला गेला तर मास तर कॉन्स्टंट आहे ना, कोणत्याही डायरेक्शन. आता इथे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं काम नाही. जसं पण आपल्याला सगळ्या डायरेक्शनचं काय भेटते आन्सर आय एस भेटते. इंटिग्रेशन ऑफ डी आय काय भेटते आय एस भेटणार. मग इथे पण काय येणार आन्सर, इथे पण काय येणार आन्सर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. बघा नाही समजत ते एक ट्रिक सांगतो तुम्हाला. बघ एक्स स्क्वेअर आता आर वापरला. ठीक आहे. फॉर्म्युला काय असतो आपला एम आर स्क्वेअर. तिथपर्यंत समजलं. इथे इंटिग्रेशन काय करायचं नेमकं. आता हे तर माहित आपल्याला हे काय आहे, हा डायरेक्शन आहे. त्या काय डायरेक्शन आणि आपण डायरेक्शन कोणत्या कशाने रिप्रेझेंट करतो आत म्हणतो ना आपण एम आर स्क्वेअर. डीएम 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 सगळे नियत गेलं तर एम बनला, उरलं काय म्हणजे फक्त आर उरला. मग आर ची टर्म पाहिजे आपल्याला, एकच आर ची टर्म जी सगळ्या डायरेक्शनला काय करेल एकत्र. बघा समजते मी काय अभ्यास करणार आहे. सगळ्या डायरेक्शनला काय करायचं आपल्याला एकाच फॉर्म मध्ये लिहायचंय. सगळ्या एक्स ला वाय ला असं कुठे लिहितो आपण, ऑब्विसली बोलवा लागेल त्याला, कोणाला वेक्टरला, कोणाला बोलवा लागेल, कोणाला. खूप इम्पॉर्टंट आहे आयुष्यात वेक्टरची खरंच खूप गरज पडते. बघा मग कसं लिहितो आपण, कसं असतं रिप्रेझेंटेशन एक्स आय कॅप प्लस वाय जे कॅप प्लस के झेड. चुकला झेड के कॅप विसरलाय ना, वेक्टर विसरला, वेक्टर काय विसरला वेक्टर. ओके चला बघा
कसं करणार बघा, आता इथून हिची कोऑर्डिनेट काय झाली 0, 0, 0 आणि इथाचे कोऑर्डिनेट काय झाले x, y, z. ओके, मग कसं लिहिणार आहे त्याला r ला शेवटी तेच लिहिणार आहे ना. फायनल मायनस इनिशियल x - 0 x I कॅप, ठीक आहे, y - 0 y j कॅप, z - 0 z k कॅप. ओके, समजून परत हे कसं आलं r. ठीक आहे, याचं मॅग्निट्यूड कसं करतो आपण, याचं मॅग्निट्यूड कसं करतो x². ओके, मॅग्निट्यूड करण्यासाठी काय करतो आपण, कसं करतो अंडर रूट मध्ये काय करतो x² I कॅप y² j कॅप आणि z² k कॅप. आता मी ते I j k लिहितो का आपण डायरेक्शन नाही, फक्त I j k सांगण्यासाठी लिहितो. ओके, समजण्यासाठी होतं म्हणजे तर I डायरेक्शनच्या सोबतच्या क्वांटिटीचा स्क्वेअर, j डायरेक्शनच्या सोबतच्या क्वांटिटीचा स्क्वेअर, k डायरेक्शनच्या क्वांटिटीचा स्क्वेअर म्हणजे z डायरेक्शन. हा आला आपला फॉर्म्युला कशाचा, मॅग्निट्यूडचा. हा फॉर्म्युला कशाचा आला आपल्याला, मॅग्निट्यूडचा. बघा x² + y² + z². ठीक आहे, हे इक्वेशन बघा आणि हे इक्वेशन बघा, कसं वाटतंय, थोडंफार सिमिलर वाटतंय का, मला तर चांगलं वाटतंय, तुम्हाला कसं वाटतंय बघा. बघा काय होणार x² + y² + z² आणि इथे काय x² + y² + z². रूट नाही इथे, ठीक आहे, इथे काय रूट आहे. तो रूट घालायचा असेल तर काय करावं लागेल, रूट घालायचं असेल तर काय करायचं, स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. काय करावं लागेल, स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. म्हणजे इथे काय म्हणजे ही व्हॅल्यू x² + y² + z². समजलं. आता ही व्हॅल्यू सारखी आली का, आली. मग मी ह्या पूर्ण टर्मच्या ऐवजी फक्त r² दिलं तर कोणाला की अडचण, कोणी येणारे माझ्या घरी जरा कसं करायचं काय पण शिकवतात. ठीक आहे, तुम्हाला एवढं द्यायचं काम नाही पडणार, बरोबर शिकवतात. ठीक आहे, बघा चुकीचं शिकवणार नाही. ठीक आहे, 2 इंटिग्रेशन मध्ये काय होणार आहे मला आठवणे, ह्या पूर्ण टर्मच्या ऐवजी काय आलं फक्त r², x² y² z² ची व्हॅल्यू काय r आहे. ओके, मग मी इथे काय लिहितो r² dm, r² dm. ठीक आहे, r² कॉन्स्टंट डिस्टन्स आहे, सगळे मास किती डिस्टन्स आहे r डिस्टन्स वर, सगळे मासेस किती डिस्टन्स वर आहे r डिस्टन्स वर, त्याच्यामुळे 2r² हे बाहेर जातील आणि इंटिग्रेशन ऑफ dm 0 to m किती येणार आहे, 0 to m किती येणार आहे इंटिग्रेशन, m मध्ये येणार आहे, dm चे इंटिग्रेशन काय असतं m 3i 2mr². हे देणार आहे फायनल व्हॅल्यू 2mr². ओके, सॉल्व करा, इनर्शियाची व्हॅल्यू काढा. काय येणार आहे इनर्शियाची व्हॅल्यू, I = 2mr² divided by 3. म्हणजे ही काय व्हॅल्यू काय जाते 2/3 mr². ही व्हॅल्यू कशाची झाली, ही व्हॅल्यू कशाची झाली, स्फिअरची. कसा स्फिअर, हॉलो स्फिअर. कसा स्फिअर, हॉलो स्फिअर. ठीक आहे, हॉलो स्फिअर साठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू कोणी विचारली तर तुम्हाला सांगायची 2/3 mr² आणि तुम्हाला ही व्हॅल्यू लक्षातच ठेवायची. ठीक आहे, 2/3 mr² ही व्हॅल्यू लक्षातच ठेवायची. एक सांगा, आता तुम्हाला एक व्हॅल्यू आधीच देऊन ठेवतो. आता हॉलो स्फिअर हे आता सांगू फायदा, सगळं सांगू आधीच बोलायला पाहिजे. पण सांगा तर हॉलो स्फिअरची व्हॅल्यू 2/3 mr², 2/3 mr². आता मी सांगितलं दोन सॉलिड स्फिअर असतात. कोणता स्फिअर, सॉलिड. सॉलिड स्फिअरच्या मी दोन व्हॅल्यूज लिहितो. ठीक आहे, दोन व्हॅल्यूज लिहितो, त्याच्यापैकी कोणती व्हॅल्यू सॉलिडची असणार ती सांग. ठीक आहे, हॉलोची 2/3 mr² आहे. ठीक आहे, एक व्हॅल्यू आहे 2mr² आणि दुसरी व्हॅल्यू आहे 2/5 mr². ह्या दोघांपैकी कोणती व्हॅल्यू असणार सॉलिडची, 2mr² असणार की 2/5 mr² असणार. सॉलिड मध्ये काय होणार आहे, जे मास असणार ते प्रत्येक पॉइंटला असणार. सॉलिड मध्ये काय होणार आहे, जे मास असणार ते प्रत्येक पॉइंटला, म्हणजे रेडियस ही कमी कमी होते. बरोबर, रेडियस कमी होते याचा अर्थ मास कसं असणार, कमी होणार. मास म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होणार, कमी होणार. समजतं, मोमेंट ऑफ रेडियस कमी तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा कमी. म्हणजे सॉलिड मध्ये पॉसिबल आहे. जर रेडियस जवळची घेतली, मास जवळचं घेतलं, हा सॉलिड स्फिअर तुम्ही फक्त हा सेंटर आणि हेच मास घेतलं तर हे रेडियस कमी झालं, ऑब्वियसली याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय झाला, कमी झाला. म्हणजे सॉलिड मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होणार आहे, कमी होणार आहे. मान्य, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होणार आहे, कमी. पण हा 2/3 कमी आहे
2mr² कमी आहे 2/3mr² पेक्षा काय 2/5mr² कमी आहे ऑब्वियसली कोणता कमी आहे 2/5 म्हणजे ही व्हॅल्यू कोणाची असणार सॉलिडची ही व्हॅल्यू कोणाची असणार सॉलिड स्पियरची ओके बघा ही व्हॅल्यू कशी आहे लक्षात ठेवायची ठीक आहे या व्हॅल्यूज तुम्हाला आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा घेतला आपण कसा घेतलाय परत म्हणू नका तर तुम्ही सांगितलंच नाही ऑलरेडी ह्या बुक मध्ये व्हॅल्यूज आहेत तरी सुद्धा माझं काम आहे सांगणं ऍक्सिस जो आहे तो सेंटर मधला पास होतोय अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऍक्सिस इज अबाउट सेंटर और पासिंग थ्रू सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर ठीक है आता हा कंप्लीटली स्फीयर है ठीक है सॉलिड स्फीयर मी इथे लिहितो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर ठीक है चलिए भाई बताओ आता सॉलिड स्फीयर ठीक है आता टर्मच लागला जो का पाहुण्यांना दिला होता कारण खाली खाली असेल अशी सप्त म्हणजे असेल पाहुण्यांनी हे काय घेऊन आला तुम्ही सांगितलं ना हॉलो टर्म झाला हॉलो आंबा आणला आता काय करा सॉलिड आंबा घेऊन ठीक आहे आता आंबा घेऊन जाता आता तारीफ होईल ठीक आहे प्रशंसा होईल तुझी तारीफ तारीफ पे तारीफ ते तारीफ पे तारीफ नॉट तारीफ पे तारीफ ओके ओके सांगू नका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर कसं काढणार रे कसं काढणार सर तुम्ही सांगा कसं काढणार तेच विचार करतोय कसा काढणार बघा काय करायचं फॉर्म्युला काय आपला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा सर वो छोटी बताओ उतना तो हमको आता है हम तो बहुत स्मार्ट हो गए I इक्वल टू mr² ठीक है d I इक्वल टू dmr² हा छोटासा फॉर्म्युला बघा dm मास आहे ठीक आहे dm मास पण dm मास ला घ्या स्फियर मध्ये कुठेतरी dm आता हा 3D ठीक आहे हा कसा आहे एक पूर्णपणे 3D आहे ओके कुठेतरी काय करा एका पॉइंटला काय करा मला एक सांगा डिस्क साठी त्यास तुम्ही सॉल्व्ह केलं डिस्क साठी मग डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढत असताना dm मास घेत होता छोटासा dm मास घ्यावा लागेल ना डिस्क साठी हे काय डिस्क आता इथून ऍक्सिस कसा असायचा आपला सेंटर मधला पास होता असा मान्य बरोबर मग आपण काय करायचं एक काहीतरी कट करायचं डिस्क मध्ये काहीतरी काय करायचं एक छोटासा पार्ट कट करायचो आणि त्याला काय म्हणतो d1 काय कट केला होता रे हा काय कट केला होता रिंग कट केली ना काय कट केलं रिंग कट केलं आणि त्याच्यानंतर आपण पुढे केलं होतं आपलं काम चालू ठीक आहे कसं di इंटिग्रेशन ऑफ di इंटिग्रेशन ऑफ dm r² ठीक आहे इंटिग्रेशन ऑफ dm r² ओके मग इन di काय छोटासा आहे di काय हा छोटा dm मासचा काहीतरी इनर्शिया हे dm मास काय होता रिंग होता dm मास काय होता ते इनर्शिया पण कोण हा इनर्शिया कोणाचा इम्पॅक्ट रिंगचा आणि ही व्हॅल्यू तुम्हाला डायरेक्टली माहित होती ही व्हॅल्यू काय तुम्हाला डायरेक्टली व्हॅल्यू माहित होती रिंगची काय होती रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंगचा काय असायचा आपला mr² काय असायचा mr² असा आपण काहीतरी इमॅजिन केलं होतं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग mr² नंतर mr³ डिवाइडेड बाय 3 जे की आपण पुढे सॉल्व्ह केलं ठीक आहे मी दाखवणार आता मागे ओके तसं तुम्हाला सांगा हे झालं डिस्क आणि रिंगचा कन्सेप्ट पण आता इथे सॉलिड स्फियर आहे तर मग ह्याच्यामध्ये जर कधी मी हा रेड कलरचा भाग कट केला मी याला म्हटलं हा dm मास पण हा झाला काय स्फियर हा काय झाला सॉलिड स्फियर ठीक आहे हा काय झाला सॉलिड स्फियर या सॉलिड स्फियर मध्ये छोटासा भाग काय कट होणार आहे हे इम्पॉर्टंट आहे ज्याला हे समजलं त्याला सगळं गणित समजतं हे इंजिनिअरिंग शिकवतोय ठीक आहे हा काय कट होणार सॉलिड स्फियर मधनं जसं डिस्क मधनं रिंग कट झाली तर सॉलिड स्फियर मधनं हा काय कट होईल हॉलो स्फियर डिस्क मधनं हा काय कट होईल हॉलो स्फियर ठीक आहे हे dm जो छोटा मास आहे आपला तो सध्या काय आहे हॉलो स्फियर तो काय सध्या आपल्याकडे हॉलो स्फियर ठीक आहे मग मी असं म्हणू शकतो इथे di dm च्या काय लिहू शकतो आपण di कुणाचा हॉलो स्फियरचा काय आली अशी व्हॅल्यू बघा इथे रिंग नाही ही ठीक आहे रिंग नाही हा काय हॉलो स्फियर ठीक आहे हा पण एक 2D पार्ट असणार 2D पार्ट हॉलो स्फियर 3D पार्ट 3D नॉट 2D बोला काय असतं हॉलो स्फियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता बघितलं ना 2/3 mr² 2/3 mr² ही व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे बरोबर आता इंटिग्रेशन सॉल्व करायला
काय करावं लागेल, इंटिग्रेशन सॉल्व लागेल. परत त्याच कन्सेप्ट आपल्या, ठीक आहे. इकडच्या साईडला असणार आय, इकडच्या साईडला काय असणार आहे, dmr² इंटिग्रेशन dm, ठीक आहे. असं जे आपण बघितलं, ठीक आहे. आता इथं बघा, हा झाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो स्फियर. बट आपला हा जो होलो स्फियर आहे, लक्ष द्या व्यवस्थित, जितकी कॅपॅसिटी ना लक्ष द्या या पॉइंटला, इम्पॉर्टंट आहे. परत म्हणला का समजले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो स्फियर काय असतो, 2/3 mr², मान्य. बट नाव या टेस्ट साठी आपण सॉलिड स्फियर बद्दल डिस्कस करतोय. सॉलिड स्फियर पूर्ण मास झाला, होलो स्फियर छोटा dm झाला. समजतंय का, होलो स्फियर काय झाला, छोटा मास झाला. म्हणून आपण याला काय म्हणू, छोटासा डी आहे. डी कशासाठी वापरतात आपण, छोट्या छोट्या चेंज, छोट्या नन्ना, ठीक आहे. डी आय डेल्टा आय हेच तर शिकवत आलोय, ठीक आहे. डी आय होलो स्फियर, एचएस होलो स्फियर. जर हा छोटा मास तर एम पण कसं लिहायला हवा, माझं कर्तव्य काय बनतं, जर छोटा मास आहे तर हे हा जो एम आहे हा सुद्धा कसं लिहायला पाहिजे, मी dmr², dmr². समजलं कसं बोलतोय मी, चांगलं बोलतोय ना, काय बोलतोय समजणार मी तुम्हाला नंतर, ठीक आहे. बघा समजलं, डी च्या टर्म्स कशाला दे, dmr². इंटिग्रेशन, आता इंटिग्रेशन ला आता समजलं, तेव्हा काही लक्षात ठेव. आणि परत म्हणा सर एम मोठा एम होता, छोटा डीएम कसा आला. ऑलरेडी आपण छोट्या याच्यासाठीच तर डिस्कस करतोय. छोट्यावरतून मोठ्या बद्दल विचारतो. छोट्याने विचारतो तुझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय, छोट्याने मोठ्यात लपलेला आहे. छोट्याला म्हणा तुझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय, तू सांगेल मोठ्याचा इनर्शिया काय, ठीक आहे. म्हणून त्या छोट्या छोट्याला काय करतो आपण, एकत्र. छोट्या छोट्याला काय करतोय, एकत्र. लिमिट किती सर, दम आता, ठीक आहे. 0 to r असणार ना, लिमिट किती असणार, 0 to r असणार. करू डिस्कस. त्याचे इंटिग्रेशन काय आहे, डी आय चं आय असणार, नो प्रॉब्लेम, ठीक आहे. छोटे छोटे होलोस्फियर, होमोस्फियर कुठून आला सर, होमोसॅपियन्स गेला तिकडे. होलोस्फियर छोटे छोटे इनफायनाइट होलोस्फियर एकत्र केले तर काय बनेल रे, एक सॉलिड स्फियर, ठीक आहे. हे ना एकत्र केले तर काय बनेल, एक स्फियर. काय बनेल, स्फियर. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणाचा निघेल, स्फियर. चला 2/3 काय बनेल रे बाहेर, इंटिग्रेशनला 2/3 काय बनेल बाहेर, dmr² dm r² dm किती, ठीक आहे. बरं काही पण घ्या, dm r². परत आपली ती झंझट 0 to r, इंटिग्रेशन r चं व्हेरिएबल dm चा पॉसिबल आहे का, नाही, ठीक आहे. चला मग हा कसा आहे आता 3 डायमेन्शनल, हा कसा आहे 3 डायमेन्शनल. 3 डायमेन्शन साठी काय आहे, आपल्याला dm ला रिप्लेस करायचंय. काय आला पाहिजे, dr आला पाहिजे. काय आला पाहिजे, dr. पण 3 डायमेन्शन साठी काय असेल आपल्याकडे, 3 डायमेन्शन साठी काय असतो, रो. 3 डायमेन्शन साठी काय असतो, रो, ठीक आहे. रो काय असतो, मास, बोला, पर युनिट व्हॉल्यूम, मास पर युनिट व्हॉल्यूम. छोट्या मास साठी काय बनेल, रो. छोट्या मासासाठी काय बनेल, रो इज इक्वल टू dm अपॉन व्हॉल्यूम, dm upon value. Therefore dm is equal to rho into value. ठीक आहे. आठवलं थोडं का, आठवलंच पाहिजे, खूप झालं, ठीक आहे. रो इंटू व्हॅल्यू, कोणाचा व्हॅल्यू, dm मास बद्दल होतंय, लक्षात घ्या. हे dm बद्दल आलंय, हे सगळं dm छोट्या मास बद्दल डिस्कस होतंय. हे छोटा मास काय, छोटा मास काय, नॉट मास, मास बॉडी, ठीक आहे. रिजिड बॉडी, ठीक आहे. मास खूप जण शिकवतात, रिजिड बॉडी काय वाटतं, काय भेटतं, काय शिकवतात, काहीच नाही त्या रिजिड बॉडीवर, कोणी विचार नाही करत काय ते सगळं रिजिड बॉडी, ठीक आहे. dm अपॉन व्हॅल्यू, बोला बरं. हे व्हॅल्यू पण कोणाचं असणार, हे छोट्या मास, ठीक आहे. व्हॅल्यू पण कोणाचं असणार, छोट्या मास. मी इथे लिहितो परत तेच स्टेटमेंट, रो इनटू व्हॅल्यू. आता व्हॅल्यूला कसं लिहू आपण, आता ही इथे लिहिते बरं. हा तो होलोस्फियर, ठीक आहे. हा तो काय झाला, होलोस्फियर, ओके. इथे काठाला काहीतरी मास असतात, होलोस्फियरचा मास कुठे असतं रे, काठावरच असेल ना, ठीक आहे. काठावर. मग आता ह्या इथे 2 डायमेन्शन सारखा दिसतोय. 2 डायमेन्शन तर व्हॅल्यू सोबत काढावं लागणार आहे, ठीक आहे. कसं तरी आलं आता व्हॅल्यू, ठीक आहे, काढावं लागणार आहे. व्हॅल्यूला क्लासमध्ये शिकवताना काय शिकवलं मी, एरिया म्हणजे काय, लेंथ इनटू ब्रीथ. इथे काय होणार आहे नंतर, हाईट. काय होईल इथं, हाईट. एरिया, लेंथ इनटू ब्रीथ. आणि कोणता पॅरामीटर उरला व्हॅल्यू मधला, हाईट उरला.
तर एरिया आता हा काय झाला, ही तर रिंग सारखा झाला काहीतरी, ठीक आहे. हा होलोस्फिअर कशासारखा दिसतोय, रिंग सारखा. म्हणजे हा एरिया सुद्धा कोणाचा असणार, रिंगचा. एरिया सुद्धा कोणाचा असणार, रिंगचा. समजते. आता हा जो एवढा भाग, हा जो एवढा भाग मासने भरलाय, ठीक आहे. हा रेड कलरचा पोर्शन जो मासने भरलाय तो काय असेल, तो काय असेल, तो असेल dr. तो काय असेल, dr. ही झाली त्याची रेडियस आणि तो मास काय झाला त्याचा, dr. म्हणजे ती हाईट झाली त्याची, ठीक आहे. अशी जाडी रिंग, ठीक आहे. बघा असं याला म्हणतो मी dr, ठीक आहे. इथे भरलेलं असणार मास, ठीक आहे. हा एवढा भाग कितीचा झाला, त्याची हाईट झाली dr ची. लेंथ किती असेल त्याची, त्याची लेंथ किती असेल, हा बोला, त्याची लेंथ किती असते, पाय r स्क्वेअर. लेंथ किती असते, पाय r स्क्वेअर इनटू b. एरिया झाला आता पूर्णपणे, ठीक आहे. रिंगचा एरिया किती असतो, पाय r स्क्वेअर. रिंगचा एरिया किती असतो, पाय r स्क्वेअर, ठीक आहे. dm इज इक्वल टू रो इनटू पाय r स्क्वेअर इनटू हाईट किती घेतल्यात आपण, ही व्हॅल्यू काय झाली, एरिया पाय r स्क्वेअर. माहिती आहे ना, रिंग सारखा एरिया. हाईट किती झाली मग, dr. हाईट किती झाली, dr. ओके. सॉल्व करता येईल बाकीचं, करा बघा सॉल्व. dm च्या ऐवजी dm कडे टाका या इक्वेशन मध्ये. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फियर, स्फियर साठी सॉल्व करते. 2/3 इंटिग्रेशन मध्ये dm च्या ऐवजी काही रो पाय r स्क्वेअर dr. dm च्या ऐवजी रो पाय r स्क्वेअर dr आणि पुढे काय उरला, r स्क्वेअर. काय काय बाहेर निघेल, रो निघेल बाहेर, पाय पण बाहेर निघेल, ठीक आहे. 2/3 ऑलरेडी बाहेर होता. आतमध्ये काय उरलं मग, फक्त आतमध्ये काय उरलं. आता हा छोटा, त्या छोट्या रिंगचा r एरिया होता, तर इथे r सुद्धा कसा लिहावा लागेल, छोटा. r सुद्धा कसा लिहावा लागेल, छोटा. कन्फ्युजन नको, ठीक आहे. r आतमध्ये काय उरलं, आतमध्ये काय उरलं, हा r स्क्वेअर आणि हा r स्क्वेअर, r टू दी पॉवर 4 dr. लिमिट 0 टू r. सॉल्व करा. r टू दी 4 चा इंटिग्रेशन r टू दी पॉवर 5, r टू दी पॉवर काय होते 5, ठीक आहे. मानस करा, ठीक आहे. करता येईल सॉल्व, नाही येणार सॉल्व. का बरं नाही येणार सर, काही पण का. अरे एरिया काय असतो, एरिया काय असतो होलोस्फिअरचा. इथे काय होता, हा एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया हा काय होता, रिंग. सांगायला रिंग होते, पण आहे काय हा आपला होलोस्फिअर. आहे काय हा आपला छोटासा होलोस्फिअर. लक्षात घ्या, रिंग म्हटलं समजून सांगण्यासाठी रिंग आहे, डायग्रामची रिंग सारखी दाखवली, पण हा आहे काय होलोस्फिअर. मग हा एरिया सुद्धा कोणाचा असायला हवा, एरिया सुद्धा कोणाचा असायला हवा, होलोस्फिअरचा. एरिया सुद्धा कोणाचा असायला हवा, होलोस्फिअरचा. साधी गोष्ट आहे. होलो म्हटल्यावरती एरिया ऑफ रिंग काय असतो, पाय r स्क्वेअर. एरिया ऑफ रिंग काय असतो, पाय r स्क्वेअर. एरिया ऑफ होलोस्फिअर तोच राहील का, नाही ना. काय असतो, 4 पाय r स्क्वेअर. काय असतो, 4 पाय r स्क्वेअर. ज्यांनी पॉज करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला, एखादा हुशार असेल तर मला म्हटलं असेल सर चुकलंय, एरिया रिंग ठीक आहे माहित होतं, 4 पाय r स्क्वेअर, ठीक आहे. आतमध्ये काय काय होतं मग तिथे, मीठ वापर करायचा. बघा करा सॉल्व. 2/3 I हा 4 बाहेर घ्या, हा काय करा 4 बाहेर घ्या आणि नंतर सॉल्व करा. करते बाकीचं सॉल्व आता. 4 to the 8 2/3 रो 4 pi integration 0 to r to the power 4 dr. ओके सॉल्व करा. एकच मिनिट जरा पुसू द्या ना, ठीक आहे. करा सॉल्व. करता येईल सॉल्व. r to the power 4 चे इंटिग्रेशन r to the power 5 2/3 रो अलीकडे लिहून घेतो, ठीक आहे. सगळ्यात आधी 2 4 चा 8 2 4 चा 8 पाय डिवाइडेड बाय 3. ओके मग इकडे काय आहे आतमध्ये आता r to the power 5 डिवाइडेड बाय 5. लिमिट किती ते किती 0 to r. समजतंय 0 to r. व्हॅल्यू रो काय असतो मास पर युनिट व्हॅल्यू.
रो काय असतो मास पर युनिट पर किंवा अपॉन व्हॅल्यू, ठीक आहे, इनटू 8 पाय डिवाइडेड बाय 3. r च्या ऐवजी काय येते कॅपिटल R, r च्या ऐवजी काय कॅपिटल R, r टू द पॉवर 5 डिवाइडेड बाय 5 मायनस 0 तो येणार नाही, 0 0 येणार असेल. व्हॅल्यू काय असतो, व्हॅल्यू कोणत्या व्हॅल्यू मोठ्या मासचा, मोठा मास काय स्फियर आहे, मोठा मास काय स्फियर आहे. एरिया ऑफ स्फियर 4 पाय r स्क्वेअर, ठीक आहे. व्हॅल्यू व्हॅल्यू बोला शीट दिली होती आठवतं, मेहनत करून रात्रभर लिहून दिली होती तुम्हाला शीट आठवतं, त्याच्यात दिलं तर 4/3 हा 4/3 पाय r3, ठीक आहे. 4/3 पाय r3 into 8 pi divided by 3 r to the power 5 divided by 5, r to the power 5 divided by 5. 3 ला वरती घ्या, 3 ला वरती घ्या, आता सगळ्यात खाली 3 आहे त्याला वरती न्या. I is equal to 3m divided by 4 pi r2 into divided by 3 into r to the power 5 divided by 5. पाय आणि पाय कॅन्सल, ठीक आहे, पाय आणि पाय कॅन्सल, हा 4 on the 4, हा 4 to the 8, 3 3 कॅन्सल, ठीक आहे. काय m खाली काय होगा r क्यूब, खाली काय होगा r क्यूब, m खाली होगा r क्यूब, वरती कोण उरला आता r to the power 5 आणि खाली काय उरला फक्त 5. ओके, हा r क्यूब मधनं r5 कॅन्सल, ठीक आहे. वरती r स्क्वेअर राहील, वरती काय राहील mr स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 5. काय आलं आन्सर mr स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 5. क्लियर इथपर्यंत, कोणाला काय अडचण याच्यामध्ये नाही, ठीक. एक मिनिट, सॉरी कॉल आलेला काय झालेला, ठीक आहे. इथे काय काय आलं होतं कुठपर्यंत इथपर्यंत आलं होतं आपलं, ठीक आहे. बघा काय काय झालं, 4 2 जा 8 कॅन्सल झाला, 3 3 कॅन्सल झाला, सगळं झालं, ठीक आहे. आणि हा 2 राहिला, ठीक आहे, हा 2 राहिलेला आहे, ठीक आहे. हा 2 इथे लिहून घेतो 2, म्हणजे आन्सर काय आलं 2mr स्क्वेअर बाय 2 बाय 5 mr स्क्वेअर. ओके, समजलं काय आहे आन्सर 2 बाय 5 mr स्क्वेअर. आणि होलोचं काय आलं तर इनर्शिया, होलोचं काय आलं आता 2 बाय 3 mr, ठीक आहे. समजलं, म्हणजे कोणता मोठा आहे, कोणता मोठा आहे, हा आटायला अजून कमी झाला, आटायला अजून कमी झाला. ओके, समजलं इथपर्यंत, हे कशा कशाचं झालं, हा बोला. तर पहिले घामाने परेशान, गर्मीने परेशान, बोला पट्टी काय ते काय नाही बोलायची सवय, ऐकायची सवय तुम्ही झालं सर्व. स्पीयर झाले, रोलिंग मोशन मध्ये कामी येणारे रिमेंबर लक्षात ठेवा, रोलिंग मोशन मध्ये हे लक्षात कामी येतात, कारण की आता ट्रायंगलला थोडी ना तुम्ही रोल करणार आहे, काय रोल करणार आहे स्पीयरच करणार आहे ना. चला मी टेनिस बॉल करू. टेनिस बॉल कसा आहे 2 डायमेन्शन, ठीक आहे. टेनिस बॉल कसा आहे 2 डायमेन्शन, जो लेदरचा बॉल असतो तो 3 डायमेन्शन, त्याला म्हणू आपण स्पीयर, ठीक आहे. बघा नेक्स्ट जे आहे ते कोन. कोण रे बाबा, कोण काहीतरी प्रॉब्लेम होतो, ऍटोमचा प्रॉब्लेम होतो, लास्ट लेक्चर मध्ये पण झालेला तसंच आता पण झालेला, नशीब समजलं लवकर, ठीक आहे. ते पुढे गेलेलं होतं, ठीक आहे. मे बी आता मी तो भाग कट पण करेल, ठीक आहे, कारण की बरंच पुढे आलो होता. आता तो पार्ट मध्ये ऍटो फोकस होतोय, पूर्ण वाईट वाईट दिसतंय जसं मागच्या लेक्चर झालं. मी बघा पुढे बघा आणि काय चालू होतं, जास्त पुढे नाही झालं, ठीक आहे. कोण चालू होता, ठीक आहे. होलो कोन बद्दल डिस्कस करत होतो आपण, होलो कोन बद्दल. तर कोन म्हणल्यावरती, कोन म्हणल्यावर आपला जनरल फॉर्म्युला याचा इनर्शिया काढायचा आहे. काय नाम आहे आपला I इक्वल टू, आता मी डी आय घेतली, ठीक आहे. I इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ dm r स्क्वेअर. आता छोटासा dm काय लागेल, आणि हा dm काय आपला ही रिंग आहे, dm काय आहे तर ही रिंग आहे, बरोबर. तर मग या रिंग साठी dm कॅल्क्युलेट करा, रिंग साठी काय करा dm. आता काय केलं तर किती ते किती होणार आहे, इंटिग्रेशनची लिमिट किती ते किती होणार, इकडनं 0 सुरुवात केली 0 पासून
अप टू किती देतात जोपर्यंत एल येत नाही तोपर्यंत. रेडियस तर हॉरिझॉन्टली ना, आपलं जे मास आहे ते व्हर्टिकली म्हणजे लिमिट किती ते किती असणार 0 टू एल. मग तिथे एल सारखं कोणी पॅरामीटर आहे का नाही, म्हणजे डीएम ला कन्वर्ट करावं लागेल कशामध्ये, मे बी एल च्या फॉर्म मध्ये किंवा आर च्या फॉर्म मध्ये किंवा काहीतरी आणखीन एखादा असेल. ठीक आहे, बघू आता तो कसा आहे. मग डीएम मास काय, हा डीएम जो मास आहे छोटासा हा सॉलिड कोणता, तो काय आहे, एक कोणता कोण आता हा होलो कोण. ठीक आहे, होलो कोण त्याचा काय आहे रिंग. ओके, मग ह्याच्यासाठी रिंग आहे म्हणल्यावरती हा कसा झाला 2 डायमेन्शन. रिंग आहे म्हणल्यावरती कशी झाली ही 2 डायमेन्शन. 2 डायमेन्शन आहे म्हणल्यावरती आपल्याकडे काय येते, आपल्याकडे काय येतं सिग्मा मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया. ओके, देयरफॉर डीएम, आता मी छोट्या मास साठी लिहितो डायरेक्ट. ठीक आहे, छोट्या मास तुम्ही इथे ठेवून बघू शकता, डीएम अपॉन एरिया छोटा असेल तर डीएम साठी व्हॅल्यू काय येईल सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा इनटू एरिया. सांगा मग डीएम ची किंमत काय आहे, सिग्मा कसं जाणार, एरिया काय असतो लेंथ इनटू ब्रीथ. हे माहिती आहे ना सर्वांना, लेंथ इनटू ब्रीथ एरिया. कोणाचा आहे हा एरिया, कोणाचा आहे एरिया रिंगचा. ठीक आहे, कोणाचा एरिया रिंगचा, म्हणजे इथे काय येणार आहे रिंगचा एरिया किती असतो, रिंगचा एरिया किती असतो, लेंथ किती असते रिंगची. परत तेच आपलं ही झाली रिंग. ह्या रिंगला जर तुम्ही सरळ केलं तर काय दिसेल ते तुम्हाला, रिंगला जर तुम्ही सरळ केलं तर एक पट्टी बनेल. ठीक आहे, काय बनेल का पट्टी, तिचा एरिया किती झाला, एरिया म्हणजेच काय लेंथ इनटू ब्रीथ. लेंथ किती झाली 2 पाय आर, लेंथ किती झाली 2 पाय आर, आणि याची ब्रीथ किती झाली dx. ब्रीथ किती झाली, ब्रीथ किती घालायला लागला dx. ठीक आहे, लेंथ 2 पाय आर इनटू ब्रीथ dx. समजू शकताय ही वाली ब्रीथ 2 पाय आर d. ही व्हॅल्यू पुट करा याच्यामध्ये, मी पटकन सांगितलं यामध्ये आता एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाही. ठीक आहे, I इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू 0 टू L dx च्या वेळी काय पुट करा सिग्मा 2 पाय r dx आणि पुढे काय उरलं r स्क्वेअर, पुढे काय उरलं r स्क्वेअर. ओके, आता पुढे मी सांगतो थोडंसं बाकी सांगायचं. ठीक आहे, काय काय बाहेर निघेल, सिग्मा बाहेर निघेल, 2 पाय बाहेर निघेल. ठीक आहे, आतमध्ये काय काय होतंय r पण तर पॅरामीटर आहे ना एक प्रकारचा r क्यूब dx. तर इथे तर हा dx चा व्हॅल्यू आणि हा जो टर्म आहे हा डिस्टन्सचा असेल, r सुद्धा कशाचा आहे डिस्टन्सचा. पण ऍक्च्युअली होतंय काय, हा पॅरामीटर आणि व्हेरिएबल वेगवेगळे, r यायला काय हवं x यायला हवा, किंवा हा dx कन्वर्ट व्हायला हवा r मध्ये, काय व्हायला हवा dx x मध्ये कन्वर्ट व्हायला. x आहे का व्यवस्थित. ठीक आहे, गर्मीचा प्रवाह हा dx कशात कन्वर्ट व्हायला हवा तर r मध्ये किंवा एकतर l मध्ये, किंवा हा r च x मध्ये कन्वर्ट व्हायला हवा. मग r कसा करणार, r ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येईल का, काय होता आपल्याकडे हा ट्रायंगल होता. ठीक आहे, हा ट्रायंगल मुद्दाम कट केला, इरेज केला. व्यवस्थित लक्ष द्या, व्यवस्थित लक्ष द्या. इथे dx च काय घेतला, इम्पॉर्टंट आहे तिथे dx च काय. ठीक आहे, आता हा एक ट्रायंगल होता आपल्याकडे. ठीक आहे, काय केलं आपण इथे एक भाग कट केला होता, काय केलं होतं भाग कट केला होता, म्हणजे एक काय घेतली ती रिंग. एक लक्षात घ्या 1.5 च्या स्पीड मध्ये बघायचं, कारण की आम्हाला सांगताना ते स्लोली सांगायला लागतं. आम्ही पण फास्ट सांगणार, तुम्ही आणखी फास्ट बोलणार, काय करणार. ठीक आहे, बघा हा झाला लेंथ L चा ट्रायंगल, हा झाला लेंथ L चा ट्रायंगल. आता इथे जर तुम्ही एक छोटासा रिंग कट केली, या कोनचे रिंग कट केली, तर इथून इतकं डिस्टन्स किती झालं रे बघा, इथून इतकं डिस्टन्स हे किती झालं. ठीक आहे, आता हे जे डिस्टन्स असणार ते असणार x डिस्टन्स, हे जे डिस्टन्स असणार या पॉइंट पासून किती x डिस्टन्स, त्याची रेडियस झाली r. ही रेडियस म्हणजे काय, या ट्रायंगलचा बेस आहे, या ट्रायंगलचा काय हा बेस आहे, आणि ह्याची किती झाली रे स्मॉल r. ठीक आहे, झाली छोट्या ट्रायंगलची रेडियस r. हाईट किती झाली, हाईट किती झाली मोठ्या ट्रायंगलची l आणि छोट्या ट्रायंगलची x. समजलं, म्हणजे r जर कधी आपल्याला फाइंड आउट करायचा झाला, हा तो r आहे. ठीक आहे, हा r जर कधी फाइंड आउट करायचा झाला, r च बघायचं ना. r माहिती आहे आपल्याला किती, जर कधी मी इथं घेतला असता तर r इथे मोठी आली असते रेडियस छोट्या ट्रायंगलची, इथे रेडियस वेगळी, त्याच्यामुळे r शोधायला लागेल. तर r कसं शोधणार, तेच सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपली.
ट्रायंगलची काय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी. काय असते ट्रायंगलची सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी? बेस मी डायरेक्ट लिहितोय बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज इक्वल टू सेम हाइट ऑफ लार्जर ट्रायंगल हाइट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल. हाइट ऑफ स्मॉलर अपॉन लार्जर. ठीक आहे. सांगा बेस काय आहे? छोट्या ट्रायंगलचा बेस काय असणार? r. छोट्या ट्रायंगलचा बेस काय असणार? r. छोट्या ट्रायंगलचा बेस r. मोठ्या ट्रायंगलचा बेस कॅपिटल R. छोट्या ट्रायंगलची हाइट x दिसतंय ना x आणि डिवाइडेड बाय मोठ्या ट्रायंगलची हाइट L. देयरफॉर r इज इक्वल टू काय होते rx डिवाइडेड बाय L. r इज इक्वल टू r ची किंमत इथे पुट करा. इथे सॉल्व करतो मी डायरेक्टली. हा काय सिग्मा आहे आणि हा आपला कसा आहे कोण 3D आहे. कोण कसा आहे 3D. ठीक आहे. मग काय येणार आहे मास पर युनिट व्हॅल्यू into 2 pi 0 to L काय केले मग त्याच्यामध्ये r क्यूब x क्यूब L क्यूब dx. आता आलाय का x आणि x सारखे त्याच्यामुळे म्हणलं आपण d r नाही घेत इथे. काय घेतोय dx घेतोय कारण हा r सबस्टिट्यूट होणार होता आणि सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी नुसार आपल्याला ही x ची किंमत भेटणार होती. ठीक आहे. जर dx म्हणलंय ह्या लेखला x म्हणलंय तर ह्याला पण तर dx म्हणावं लागेल. साधी गोष्ट आहे. याला x म्हणलंय तर हा एवढा भाग पण काय झाला dx झाला. क्लियर करा. मास पर युनिट व्हॅल्यू काय असतो? व्हॅल्यू कोणता व्हॅल्यू काय असतो 1/3 पाय r स्क्वेअर h. 1/3 पाय r स्क्वेअर h माहिती ना काय असतो कोणता? चला इंटू 2 पाय. काय बाहेर येईल आता याच्यामधनं? काय बाहेर येईल r स्क्वेअर आणि r क्यूब आणि l क्यूब काय होऊन जाईल बाहेर. r क्यूब अपॉन l क्यूब काय होऊन जाईल बाहेर. ठीक आहे. आतमध्ये काय ठेवलं 0 टू l x क्यूब डिवाइडेड बाय dx. इथे व्यवस्थित विचार करा. मास पर युनिट व्हॅल्यू असणार का मास पर युनिट एरिया? सिग्मा आहे हा काय असतो एरिया. व्हॅल्यू तर कधी लागणार ज्यावेळेस सॉलिड कोण असेल. ठीक आहे. जागे राहा बोला मग एरिया कशाचा एरिया असणार आता त्या पर्टिक्युलर रिंगचा त्या पर्टिक्युलर डिस्कचा काय असणार रिंग डिस्क काय इथे घ्या. ठीक आहे. रिंग असणार ठीक आहे. काय असतं मग रिंगचा एरिया पाय r स्क्वेअर. रिंगचा एरिया काय असणार हा इथे रिंगचा एरिया असणार का कोणता एरिया असणार? रिंगचा एरिया असणार का कोणता एरिया असणार? बोला कशाचा एरिया असणार? पूर्ण कोणचा. आणि पूर्ण कोणता एरिया काय असतो? पूर्ण कोणता एरिया काय असतो? बोला पटकन. पूर्ण कोण बघा. पूर्ण कोण मध्ये काय येणार? कोणता एरिया कसा काढता रे? किती डिग्री मध्ये असतो? 180 डिग्री मध्ये. कोण किती डिग्री मध्ये असतो? 180 डिग्री मध्ये. पाय आणि कशाच्या रिस्पेक्ट मध्ये रेडियस आणि आणखी काय त्याच्यामध्ये L. ठीक आहे. इथे काय ना एरिया ऑफ कोन. एरिया ऑफ काय हा कोन. हे समज असं ना समजता हा एरिया मोठा मासचा एरिया काय हा मोठा मास कोन आहे. एरिया पण कोणाचा कोणचा पाय r l. ठीक आहे. पाय r l. बाकीचे सॉल्व करा पटकन. ठीक आहे. पाय r l करा मग. इथे x क्यूब आहे डायरेक्टली इंटिग्रेशन लिहू. काय होईल इथे पाय आणि पाय कॅन्सल. पाय आणि पाय काय होईल कॅन्सल. पण इथे पुढची स्टेप घेऊ म्हणजे गोंधळ नको. पाय कॅन्सल. उरलं काय वरती 2m r क्यूब डिवाइडेड बाय काय उरलं r l टू द पावर 4 r l टू द पावर 4. ठीक आहे. इंटिग्रेशन ऑफ x क्यूब l टू द पावर. आता x च्या ऐवजी काय ना x टू द पावर 4/4 माने x टू द पावर 4/4 आणि त्याच्या ऐवजी मी काय पुट करणार आहे l पुट करणार. l टू द पावर 4/4. ठीक आहे. l टू द पावर 4 आणि l टू द पावर 4 काय होणार कॅन्सल आउट. ठीक आहे. r आणि r काय होणार कॅन्सल आउट. 2mr2 काय लिहिलं
2mr2 समजलं. आणि खाली काय उरलं तर 4 उरला. खाली काय उरला 4. म्हणजे डायरेक्टली काय आला आन्सर mr2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक आहे. नोट डाउन करून घे. mr2 डिवाइडेड बाय 2. हा कशाचा आहे? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. होलो कोणता? कशाचा? होलो कोणता? त्याच्यानंतर आहे आपल्याकडे काय? सॉलिड कोण. काय अडचण याच्यामध्ये? नेक्स्ट टॉपिक जो आहे तो आहे सॉलिड कोणचा. होलो झाला, आता कोणता कोण? सॉलिड कोण. ठीक आहे. म्हणजे आईस्क्रीम या पेशी आता पूर्णपणे भरलेली. आईस्क्रीम या पेशी आता कम्प्लिटली भरलेली. नो प्रॉब्लेम. मस्त पैकी भरून दिली. ठीक आहे. बघा हा एक कोण. ठीक आहे. काय करणार मग आता? डीएम घेणार. ठीक आहे. एक छोटासा डीएम मास घेणार. आता इथे काय आहे बघा, एक लक्षात घ्या. आता मी ते हाईट घेतोय. ठीक आहे. ही हाईट घेतोय. मागच्या केस मध्ये आठवतं काय केलं होतं? लेंथ घेतली होती. आठवतं काय केलं होतं? लेंथ घेतली होती. बट आता लेंथ नाही घेते मी. ठीक आहे. लेंथ नाही घेते. का? तर सॉलिड कोण आहे म्हटल्यावरती मास प्रत्येक पॉइंटला आहे. मास कसं आहे? प्रत्येक पॉइंटला. आधी तरी कसं होतं? लेंथला होतं कोणच्या. होलो होता कोण म्हणून मास कसं होतं? काठाला होतं. बट इथे आपण लेंथ न घेता आता काय करणार? हाईट घेणार. व्हर्टिकल. जसं ऍक्सिस आहे ना आपला, जसं ऍक्सिस आहे ना त्याचं डायरेक्शन, त्याचं पॅरललला डिस्टन्स कन्सिडर करणार. एच कन्सिडर. म्हणजे इथे जर कधी बोलायचं झालं तर हा ट्रायंगल जो आहे तो एम आर एल आणि एच इतक्या पॅरामीटरने बनलेला आहे. ठीक आहे. रेडियस ती झाली मोठ्या रेडियस, मोठ्या आहे ना ट्रायंगलला. कोणला कट केल्यानंतर आतमध्ये ट्रायंगलचाच काहीतरी भाग दिसेल ना आर. आणि हा झाला छोटासा रेडियस आर. ठीक आहे. ही हाईट एच. मागच्या केस मध्ये आपण याला काय म्हटलं होतं? एक्स. थोडंसं डायगोनली दाखवलं होतं. आणि तिथे डायगोनली न दाखवता जसं मास भरलेले तिथे डायगोनली मास भरलेलं होतं काठा काठावर. बट इथे आता व्हर्टिकली पण मास आहे. आता असं डिस्टन्स आपण काय म्हणणार? एक्स. हे वाला डिस्टन्स काय म्हणणार? एक्स म्हणणार. ओके. एल कुठे आहे सर? एल तेच आपलं जसं दाखवलं दाखवून एक परत काढायचं काम. ठीक आहे. पण छोटासा डीएम मास काय? आता छोटासा डीएम मास काय? एक छोटासा डीएम मास काय? तो कट केल्यानंतर काय बनणार आहे? डिस्क. मान्य. काय बनणार आहे? डिस्क बनणार आहे. मग या केस मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ डी आय घेतलं की इंटिग्रेशन ऑफ डी आय काय असतं? डीएम आर स्क्वेअर. आता डीएम आर स्क्वेअर. ठीक आहे. डीएम आर स्क्वेअर. मग ह्याचा इनर्शिया किती असतो? याचा इनर्शिया काय असतो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आय. छोटासा मास कोण आहे आपला? डिस्क आहे. छोटासा मास कोण आहे आपला? डिस्क आहे. मग इंटिग्रेशन ऑफ डिस्क, इनर्शिया ऑफ डिस्क. ओके. काय असतो तो? एम आर स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2. एम आर स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2. ठीक आहे. त्याला आपण कसं लिहितो आता? एम आर स्क्वेअर बाय 2 होतं. इथं बोललो आपण डी आय इक्वल टू डीएम आर स्क्वेअर अपॉन 2. समजलं? डीएम आर स्क्वेअर अपॉन 2. हे का असं का लिहिलं सर? कारण की डिस्क बद्दल आहे. कशाबद्दल आहे? डिस्क बद्दल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता अशी छोटे छोटे डिस्क आपल्याला काय करायचे आहे? एकत्र. छोटे छोटे डिस्क काय करायच्या? एकत्र. म्हणून आपलं काय होईल? इकडे इंटिग्रेशन ऑफ डी आय आय म्हणता येईल. आणि त्याच्यानंतर इकडे 0 टू एच, जे 0 टू एल होतं आता ते 0 टू एच. आणि त्याच्यानंतर डीएम आर स्क्वेअर अपॉन 2. क्लिअर इथपर्यंत? का घेतलं मी डीएम? आधी काय होतं? फक्त एम आर स्क्वेअर होता. रिंग होती म्हणून डायरेक्टली एम आर स्क्वेअर लिहिला होता. आधी ते डीएम आर स्क्वेअर अपॉन 2. ठीक आहे. ह्या डीएम आर ची किंमत कशी काढणार? ह्या डीएम आर ची किंमत कशी काढणार? डीएम इक्वल टू छोटासा जो डीएम असेल पहिले तर सांगा हा 3D कोण आहे आपला? कसा आहे? ऑब्वियसली 3D. 3D म्हणजे काय आहे? रो मास अपॉन व्हॅल्यू किंवा मास पर युनिट व्हॅल्यू. देयरफॉर डीएम इज इक्वल टू कसं असतं? डीएम रो इक्वल टू डीएम अपॉन व्हॅल्यू असेल ना. म्हणून डीएम इक्वल टू रो इंटू व्हॅल्यू. रो इंटू व्हॅल्यू. ठीक आहे. डीएम. आता छोटासा डीएम काय आहे? रिंग आहे. छोटासा डीएम काय आहे? रिंग आहे. इथे मी दाखवतो रिंग नॉट रिंग. काय? डिस्क. काय? डिस्क. छोटासा डीएम मास काय? डिस्क आहे. मग व्हॅल्यू सुद्धा कोणाचा येते? तर डिस्कचा. व्हॅल्यू सुद्धा काय? डिस्कचा. व्हॅल्यू कोणाचा? त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं डिस्कचा. काय असतं व्हॅल्यू? डिस्कचा व्हॅल्यू तर माहित नसतं सर. मग एरिया इंटू काय असतं? हाईट असते. एरिया इंटू काय असतं? हाईट. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाईट असंच असतं व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला. ठीक आहे. डीएम हा झाला रो
पण डिस्कचा एरिया किती असतो? डिस्कचा एरिया किती असतो? पाय आर स्क्वेअर. छोटासा मास आहे म्हणून मी रेडियस पण जी छोट्या मासची दाखवली आहे छोटी आर तर तिनं दाखवतोय पाय आर स्क्वेअर इंटू. आता डिस्कची हाईट कशी दाखवतो आपण? डिस्कची हाईट ही झाली डिस्क आणि ही झाली त्याची हाईट. ठीक आहे. आता ही डिस्कची हाईट कशी दाखवणार? हाईट काय आहे? x आहे. हाईट काय आहे? x आहे. तर छोटीशी हाईट आहे तर मग काय म्हणणार? dx. हाईट काय आहे? x आहे. जसं ही दाखवली. ठीक आहे. हाईट हा उभा भाग. तर हाईट x आहे. हा भाग कितीचा झाला? dx चा. हा भाग कितीचा झाला? dx चा. समजलं? dx ची किंमत काय आहे आपल्याकडे? ही आहे. ठीक आहे. ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट करा आयच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. आपण काय करतोय? छोटे छोटे इनर्शिया कोणाचे? डिस्कचे एकत्रित होतोय कोणासाठी? कोनसाठी. ठीक आहे. कोणता इनर्शिया काढण्यासाठी. 0 to h रो पाय r स्क्वेअर dx. एवढी सगळी किंमत ही कोणाची? dm ची. आणि त्याच्या पुढे काय असतो? r स्क्वेअर. त्याच्या पुढे काय असतो? r स्क्वेअर. बघा dm ची किंमत काय? आता बघा dm ची किंमत रो पाय r स्क्वेअर dx अपॉन r2 आणि उरला काय आहे? r स्क्वेअर. उरला काय? r स्क्वेअर. काय काय बाहेर येते? बाहेर करा. रो बाहेर येतो, पाय बाहेर येतो, 2 पण बाहेर येतो. ठीक आहे. आतमध्ये काय काय होतं? r स्क्वेअर आणि r स्क्वेअर r टू द पॉवर 4 d. तर r टू द पॉवर 4 बाहेर काय निघाला? r हा डिस्टन्सच एक प्रकारचा. ठीक आहे. r काय एक प्रकारचा डिस्टन्स आणि dx पण काय एक प्रकारचा डिस्टन्स. पण आपल्याला r ची व्हॅल्यू माहिती का? नाही. r ची व्हॅल्यू माहिती का? नाही. r ची व्हॅल्यू कशी काढणार? r ची व्हॅल्यू कशी काढणार? ते सिमेट्री प्रॉपर्टीनं. काय? सिमेट्री प्रॉपर्टीनं. काय असते सिमेट्री प्रॉपर्टी? बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल इक्वल टू हाइट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ लार्जर ट्रायंगल. बेस काय स्मॉलर ट्रायंगलचा? r. लार्जर ट्रायंगलचा बेस r. ओके. हाइट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल x आणि हाइट ऑफ लार्जर ट्रायंगल h. देयरफॉर r ची किंमत काय आली? देयरफॉर r ची किंमत काय आली? rx डिवाइडेड बाय ही व्हॅल्यू पुट करा r च्या ठिकाणी. ही व्हॅल्यू पुट करा r च्या ठिकाणी. ठीक आहे. काय येईल आन्सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. रो म्हणजे काय असतं रे? मास अपॉन व्हॅल्यू. रो म्हणजे काय असतं? मास अपॉन मास कोणाचं? मोठ्या कोनचं. मग व्हॅल्यू पण कोणाचं? मोठ्या कोनचं. ठीक आहे. उरलं काय पुढे? पाय अपॉन 2. ठीक आहे. पाय अपॉन 2. r च्या ऐवजी काय पुट करणार? rx अपॉन 4. rx अपॉन 4. ठीक आहे. rx अपॉन 4. पण त्यांचा काय आहे? पॉवर 4 आहे. त्यांची पॉवर काय आहे? 4 आहे. ठीक आहे. बाकीचं सॉल्व करा. मास इनर्शिया इक्वल टू I इक्वल टू पुढं एवढं मास अपॉन व्हॅल्यू. व्हॅल्यू कोणाचा? कोणता? व्हॅल्यू कोणाचा? कोणता? कोणत्या व्हॅल्यू काय असतो? कोणता व्हॅल्यू? 1/3 पाय r स्क्वेअर h. माहिती ना? शीट दिली तुम्हाला आठवतं? 1/3 पाय r स्क्वेअर h इनटू पाय अपॉन 2 इनटू पाय अपॉन 2. बाहेर काय येईल आणखी? r आणि rx डिवाइडेड बाय हा h. ठीक आहे. मी 4 लिहिलं. rx डिवाइडेड बाय h. r आणि h बाहेर येत नाही. r आणि h काय होईल? बाहेर. बट कसं? त्यांची पॉवर घेऊ. त्यांची पॉवर घेऊ. 0 टू h. काय करतोय? ठीक आहे. 0 टू h 0 टू h. त्यांची पॉवर बाहेर येऊन जाईल. ठीक आहे. r टू दी पॉवर 4 आणि h टू दी पॉवर 4. आतमध्ये काय करतोय? इंटिग्रेशन मध्ये x टू दी पॉवर 4 x टू दी पॉवर 4 dx. 0 टू किती रे? h. 0 टू किती? h. ओके. करा मग सॉल्व. हा 3 वरती चालेल. पाय आणि पाय कॅन्सल. पाय आणि पाय कॅन्सल. इनर्शिया 3m रिसॉल्व करू शकता तुम्ही आता. ठीक आहे. 3 वरती 3m. खाली काय करूया? r स्क्वेअर अपॉन h. r स्क्वेअर अपॉन h. इथे पाय आहे. ठीक आहे. r टू दी पॉवर 4 हा 2 h टू दी पॉवर 4 x टू दी पॉवर 4 चा इंटिग्रेशन x टू दी पॉवर 5 आणि लिमिट पुट केली मी h. x च्या ऐवजी h पुट केला तर काय नाही?
h to the power 5 upon 5 मायनस 0 सगळं ठीक आहे. काय करत नाही बघा इथं हा h आणि h to the power 4 h to the power 5 r याच्यातनं कॅन्सल I is equal to 3m r square divided by 2 h to the power 5 into h to the power 5 divided by 5 okay. h to the power 5 cancel 3 mr square divided by 8 3 mr square divided by 8 हा इनर्शिया कशाचा आहे सॉलिड कोणता हा इनर्शिया कोणता आहे सॉलिड कोणता एक लक्षात घ्या सगळ्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा कारण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये जे घेणार आहे ते खरंच ऍक्च्युअली इम्पॉर्टंट आहे काय ऍक्सिस थेरम पॅरलल ऍक्सिस थेरम आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम त्यावेळेस तुम्हाला या सगळ्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ठीक आहे सगळ्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा ऑल द प्रिव्हियस अभ्यास करत राहा